नमस्कार। वर्तमान ओडिशा को आपण मानक स्वागत। एवं चारिआडे चर्चा केन्द्रर मंत्रिमंडल अदल बदल होगा जाऊँगी। ओडिशा गस्तरे थिबा दुई जन केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं जुएल राम हठात सेमानकर ओडिशा गस्त को काटछाट करी गुरुवार संध्यारे दिल्ली फेरी जाइछथि। एबे चारिआडे आलोचना जे खूब शीघ्र मंत्रिमंडल अदल बदल होइजिव। तेबे प्रधानमंत्रींकर गत 12 वर्षर कार्यकाल को देखिले केही केबे सठिक भाव में आकलन कर पारि नांती जे मोदी को समय को पदक्षेप नेबाकू जाउछंती। तेबे अमित शाह एवं नरेंद्र मोदी कार्यधारा को देखिले आमे एतिकी अनुमान करि परिबा जे मंत्रिमंडल निश्चित अदल बदल हेबाकू जाउछि। केवल तारीख आमको जणा नाही। दर्शक बंधु, आज आमे आलोचना करिबा ओडिशा परिप्रेक्षी रे जदि केन्द्रर मंत्रिमंडल अदल बदल हुए ओडिशारू जो प्रतिनिधित्व करुवा मंत्री माने किए रहिबे किए खटिबे बा नुआ करी किए मंत्रिमंडल रे स्थान पाइबे। दर्शक बंधु, ओडिशार वर्तमान 3 जन केन्द्र कैबिनेट रे स्थान पाइछंती। सेमान हेले शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, आदिवासी व्यापार मंत्री जुएल राम एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। जदिओ अश्विनी वैष्णव ओडिशारू राज्यसभा को प्रतिनिधित्व करुछंती किंतु से होउछंती राजस्थान रो मूल बासिंदा, माने ओडिशा कोटार किंतु मंत्री भावे गणा जिबे से राजस्थान रो। जेमती आपण मन पकांतु धर्मेन्द्र प्रधान बिहार एवं मध्य प्रदेश रु राज्यसभा को प्रतिनिधित्व करथिले एवं केन्द्र रे मंत्री थिले किंतु तांको गणा जाउथिला जे से ओडिशार मंत्री। ठीक सेमती जदिओ अश्विनी वैष्णव ओडिशा रु निर्वाचित होई राज्यसभा को जाइछंती किंतु से मंत्री होउछंती राजस्थान कोटार। सेते आमे कहिबा जे ओडिशा रु वर्तमान केन्द्र कैबिनेट रो अछंती 2 जन। एबे आसीबा आमे ओडिशार सांसद मानक भितरु के स्थान पाई पारे मंत्रिमंडल रे। तेबे ओडिशा रे केते जन सांसद अछंती? लोकसभा रे बीजेपी रो सांसद अछंती 20 जन एवं अश्विनी वैष्णव को यदि बाद देबा ताहले राज्यसभा रे ओडिशा रु बीजेपी रो सांसद को संख्या 4। म 4 काणी कहूची ना दिलीप राय हेउचंती जदिओ स्वाधीन भावे निर्वाचित होउचंती किंतु आज मध्य से होउचंती भारतीय जनता पार्टी रो सभ्य। सेत पई म कहूची राज्यसभा रे बीजेपी रो संख्या अश्विनी वैष्णव को बाद देला परे 4 जन होउचंती। एबे आसीबा किए रहिबो किए कटिबो। रहिबा लिस्ट रे रहउचंती किए ना जुएल राम एवं धर्मेन्द्र प्रधान। आमे धर्मेन्द्र प्रधान को कथा टिके पर विचार करबा। प्रथमे आसीबा जुएल राम को प्रसंग। जुएल राम हेउचंती जने सफल आदिवासी नेता, माने से ओडिशा रु 6 थर लोकसभा को निर्वाचित होई जाइछंती। तांकर संसदीय क्षेत्र होउची सुंदरगढ़। वाजपेयी को मंत्रिमंडल रे प्राय 5 वर्ष कैबिनेट पाहियार मंत्री थिले। आ मोदींकर मंत्रिमंडल रे प्राय 7 वर्ष रु अधिक समय हेलानी कैबिनेट पाहियार मंत्री अछंती किंतु तांकर कार्य दक्षता बा परफॉर्मेंस को नहीं प्रधानमंत्री एतटा खुशी थिला परि लागु नाही। लागुची जेमती केंद्र मंत्रिमंडल जदि के बाद पड़ती ताहले जुएल राम निश्चित भाव में बाद पड़िए बोली आकलन करा जाउछि। प्रधानमंत्री सबु बेले दक्षता को प्राथमिकता दियंती, वरिष्ठता को नुहे। आपण माने मन पकांतु थावर चंद्र गेहलोट एवं नरेंद्र सिंह तोमार सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर किंतु सेमान को बाद दिया गला। थावर चंद्र गेहलोट को मंत्रिमंडल बाद दे तांको कर्नाटक राज्यपाल कर दिया गला एवं नरेंद्र सिंह तोमार को केन्द्र रु मध्य प्रदेश राजनीति की पठी दिया गला। वर्तमान नरेंद्र सिंह तोमार अछंती मध्य प्रदेश विधानसभा बाचस्पति। सेई फॉर्मूला हुए तो जुएल राम को क्षेत्र रे लागू करि पारंती नरेंद्र मोदी। माने जुएल राम को ओडिशा फेरी दे पारंती, ओडिशा राजनीति रे तांको अंशग्रहण करिया पई सुजोग दे पारंती, नचेत थावर चंद्र गेहलोट को परी जुएल राम को कौन से राज्यर राज्यपाल करी पठेई दे पारंती। एबे आपण माने जुक्ति करि पारंती जे जुएल राम होउछंती जणे सफल आदिवासी नेता। एते बड़ आदिवासी नेता को बाद देबा पई मोदी कोन रिस्क नेबे? हां आज्ञा, आपण पूर्वरु देखु नाहंती 2019 मंत्रिमंडल रे जुएल राम जीतिथिबा सत्य मध्य तांको मंत्रिमंडल रे स्थान देई नथिले नरेंद्र मोदी। आ बाकी रहिला आदिवासी कार्ड रो कथा। एमिति तो ओडिशार झियो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एबे भारतर राष्ट्रपति, से होउचंती आदिवासी एवं ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मध्य आदिवासी। जदिओ ओडिशा एक आदिवासी बहुल राज्य नुहे ता सत्य मध्य ओडिशार आदिवासी संप्रदाय को यथेष्ट गुरुत्व देइछंती नरेंद्र मोदी। तेणु से समय रे आदिवासी कही जुएल राम को मंत्रिमंडल बाद देबेनी मते कहीं लागो नाही। तेणु जुएल राम संभवतः मोदींकर मंत्रिमंडल ड्रॉप होई पारंती। एबे आपण मानक मध्य प्रश्न उठिथबो जे जुएल कटुछंती ताहले जुएल को स्थान रे किए हबो केंद्र मंत्री? आमर आकलन कहूची जुएल राम को जागा नहीं पारंती सुंदरगढ़ आउ जणे नेता
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାୟ 29 ବର୍ଷ ତଳର। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଆଇ.କେ. ଗୁଜରାଲ ଏବଂ ଦେବଗୌଡ଼ାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍କୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 2029 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏତ କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ରୋଥ କରିପାରେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୋଟକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିବା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ରୋଥକୁ ବଢ଼େଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଅମିତ ଶାହା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ। ଆଜି ବି ବିଜେଡିର ଅଧିକାଂଶ ନେତା ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଏବଂ ଶିବସେନାକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବେ ଅମିତ ଶାହା। କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇପାରନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। 2029 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଅମିତ ଶାହା ଏବେଠାରୁ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ଜାଗାରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସିବା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ। ପୁରୀର ସାଂସଦ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଜେପିର ଅଭାବ ରହିଛି ଭଲ ମୁଖପାତ୍ର ମାନଙ୍କର। ସେ ସମୟରେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେବା ମୋଦି ଶାହାଙ୍କର ରଣନୀତିରେ ଫିଟ୍ ବସୁନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଆସିବ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କର, କାରଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ବା ପ୍ରୟାଗରାଜର ହେଉଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ। 2027ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୟୁଜିସି ପ୍ରକରଣରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଅପର କାଷ୍ଟ, ବିଶେଷ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଯଦି ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଟିକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା ତାହେଲେ ପ୍ରୟାଗରାଜର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସାଂସଦ ମାନେ ପୁରୀର ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବାରେ ଭାରି ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ। ଏବେ ଆସିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନିକଟକୁ। 33% ୱୁମେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନର କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ସେ ସମୟରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହୁଏତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆକଳନ କହୁଛି ଏଠି ଅଭିଜ୍ଞତା ଭାରି ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସନରୁ 5 ଥର ସାଂସଦ ହୋଇଥିବା ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଏକମତ ହୋଇ ନପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ସମ୍ଭବ, କାରଣ କୃଷି ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହୁତ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ କୃଷି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ଏବଂ କୃଷକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ଗୋଟେ କରପସନର ସେଣ୍ଟର ହୋଇଗଲାଣି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଟାଟା ପାୱାର ହାତରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୀଷଣ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ସେ ସମୟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଡ୍ରପ୍ କରାଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକଳନ କରୁଛୁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ବଦଳରେ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସିବା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ କଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆଜି ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରୁଛି ତାହାର ଯଦି ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ 1 ନମ୍ବରରେ ରହିବେ ମନମୋହନ ସାମଲ। କାରଣ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଏକା ଜିଦ୍ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ବିଜେପି ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ଏକାକୀ ସରକାର କରିବ। ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଯଦି ମନମୋହନ ସାମଲ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଆଜି ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିଥାନ୍ତେ। ଏବେ କଥା ଆସୁଛି ମୋଦି କ'ଣ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋଦି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ଅଟକିଛି RSS ନିକଟରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ୟୁନିଟ୍ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆକଳନ କହୁଛି
ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ୟୁନିଟ୍ କେବେ ବି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସଭାପତି ଭାବେ ଯଦି ମନମୋହନ ସାମଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ଅଧିକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆକଳନ କହୁଛି ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ନେବା ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ସଭାପତି ଭାବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଏବେ ଆସିବା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିଭ୍ରାଟ ମାମଲାରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତଥାପି ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ନପାରନ୍ତି। ଏହାର ସବୁଠୁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ କାରଣ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଇତିହାସ ବହିଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ଲିଖନକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଘ ପରିବାରର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ତାକୁ ଯଦି ସଫଳ ଭାବରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ, ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଡକର ଏବଂ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଇତିହାସ ବହିର ପୁନର୍ଲିଖନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ନାହିଁ କି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯଦିଓ ନିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବାଦୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂଘ ପରିବାରର ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ବଦଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ୍ ନ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ବିଜେପିର ଯେ ଚାଣକ୍ୟ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତା ସହିତ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଯେ ନମ୍ବର 2 ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସରକାର୍ଯ୍ୟବାହକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହସବୋଲେ। ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହସବୋଲେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗଡ଼ଫାଦର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦତ୍ତାଜୀ ଏବଂ ଅମିତ ଶାହା ଅଛନ୍ତି ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ କହିପାରିବା ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବିଭାଗ ବଦଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଆଉଟ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଆକଳନ। ମୋଦି ଏବଂ ଶାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଏହା ଥିଲା ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।